یہ 5 ریال مکس فروٹ. یہاں کراس کریں گے تو یہاں سے سرخ ٹہل والے راستے نکلیں گے, سیدھا ادھر جا رہے ہیں مزدلفہ کے لیے. یہ وہ پیدل جانے والے راستے ہیں, پیدل جو حج کرتے ہیں ان کے لیے راستے بنائے گئے ہیں. یہ دیکھیں گے یہاں سے یہ پیدل والا راستہ. دامن میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی توبہ قبول ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کا آخری خطبہ ادا فرمایا, ایک روایت ہے کہ اسی جبل رحمت کے دامن میں ادا فرمایا, دوسری روایت ہے کہ مسجد نمرہ کے پاس. ان دونوں جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کا خطبہ ادا فرمانے کے بعد اسی جبل رحمت کے دامن میں کسوہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر 5 گھنٹے مسلسل اپنی امت کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کے اوپر عذاب نازل نہ فرمانا, یا اللہ میری امت کے چہرے نہ بگاڑنا, کیونکہ سابقہ امتوں نے گناہ کیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی, وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی. یہ عرفات کا میدان ہے. 9 ذی الحجہ کا ایک دن پورا یہاں گزاریں گے. سب سے پہلے آپ لوگ حاجی صاحبان کوشتے کہہ رہے تھے کہ حج کی ترتیب تھوڑا سا جو ہے بتا دیں گے کیسے حج ہوتا ہے. اسی طرح آپ اپنے گروپ کے ساتھ بھی رہیں گے, انشاءاللہ تھوڑی تفصیل بھی سن لیجئے. 8 ذی الحجہ کے دن آپ اپنے اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کر مینا آئیں گے. مینا کے اندر 8 ذی الحجہ کے دن ظہر کی نماز سے پہلے پہنچ جائیں گے. ظہر, عصر, مغرب, عشاء وہاں ادا کریں گے. پھر آپ کا گروپ اگر رات کو وہاں سے نکلنا چاہتا ہے, کیونکہ بسوں والے جو ہے رات کو اکثر بیشتر وہاں سے نکالتے ہیں, اور اگر رات کو نہیں نکلے تو صبح فجر کی نماز وہاں پر پڑھیں گے, اور وہاں سے پھر رات کے وقت یہاں سے نکلیں گے یا صبح نکلیں گے تو عرفات کے اندر 10, 11, 12 بجے تک سب حاجی پہنچ جاتے ہیں. 12:30 بجے حج کا خطبہ ادا ہوگا. مفتی اعظم سعودی عرب حج کا خطبہ ادا فرمائیں گے اسی مسجد نمرہ کے پاس جہاں آپ لوگ اترے اور زیارت کی ابھی الٹے ہاتھ کی طرف سے, وہ مسجد نمرہ ہے. اور حج کا خطبہ ادا ہوگا. ظہر اور عصر کی نماز یہاں پہ ادا کریں گے. مغرب کی جب وقت ہوگا, مغرب کی جب دوسری جگہ اذان ہوگی, عرفات میں اذان نہیں ہوگی, آپ لوگ بغیر اذان کے بغیر نماز پڑھے ہوئے یہاں سے نکلیں گے سیدھا مزدلفہ کے لیے. مزدلفہ یہاں سے اسی مسجد نمرہ سے 9-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جبل رحمہ سے 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. پیدل والے جو حاجی حج کرتے ہیں, جو پیدل کے لیے الگ سے راستے دکھائے جاتے ہیں, وہ ابھی آپ لوگوں کو دکھا دیں گے. الگ سے راستے بنائے گئے, بسوں والوں کے لیے الگ سے راستے ہیں, میٹرو ٹرین والے کے لیے الگ سے راستے ہیں. آپ لوگ 9 ذی الحجہ کے رات جو ہے 10ویں رات ہوگی, وہاں پر پہنچیں گے مزدلفہ کے رات کے 10-11 بجے تک, اور 10-11 بجے تک پہنچ کر وہاں پہ پہلے اذان ہوگی, مغرب کی نماز ادا کریں گے, پھر جو ہے عشاء کی نماز ادا کریں گے مزدلفہ میں. پھر رات کو وہاں آرام سے سوئیں گے, صبح تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں گے. یہ الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے, یہ جو ہے نا وہ ہے ہیلی پیڈ ہے. جو حاجی بیمار ہوتے ہیں ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے, ہیلی کاپٹر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں 2, وہاں سے جو ہے نا ایمبولینس کے ہیلی کاپٹر ہے, وہاں سے لے کر آتے ہیں حاجیوں کے لیے. جو حاجی بیمار ہوتے ہیں وہ وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے یہاں لایا جاتا ہے, تاکہ حاجی جو ہے عرفات میں سب جو ہے نا مسلمان جتنے بھی ہیں وہ اندر داخل ہو جائے, سب کا حج ادا ہو جائے. اگر کوئی بیمار سیریس ہے یا جو ہسپتال میں ہے, جو بولنے کے قابل نہیں ہے, وہ تو اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں. باقی جو بولنے کے قابل ہوتا ہے اور چلنے کے قابل نہیں ہوتا تو ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے یہاں لایا جاتا ہے. اور 10ویں رات وہاں پر گزاریں گے مزدلفہ میں. صبح فجر کی نماز پڑھ کر آپ لوگ وہاں سے نکلیں گے. آپ وہاں سے کنکریاں بھی چنیں گے. کنکریاں 3 دن مارنے کے لیے 49 کنکریاں وہاں سے آپ لوگ چنیں گے, اور ساتھ میں رکھیں گے. 10 ذی الحجہ کے دن آخر والے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے. 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ لوگوں کی قربانی وغیرہ ہوگی. قربانی وغیرہ ہونے کے بعد, قربانی جب ہو جائے آپ لوگوں کو وقت دیا جائے گا, قربانی ہو جائے اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگ بال کٹوائیں گے. پورا مکمل سر کے بال کاٹیں گے. لیڈیز جو ہے نا 1 کوڑے کے برابر بال کاٹے گی. بال وغیرہ کٹوا کر پھر آپ لوگ جو ہے آپ لوگ کی جو ہے نا قربانی وغیرہ ہو جائے گی, بال کاٹیں گے. اس کے بعد آپ لوگ احرام اتاریں گے. احرام جب آپ لوگ اتاریں گے اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ پہلے دن 10 ذی الحجہ کے دن حرم جائیں, 11 ذی الحجہ کے دن جائیں یا 12 تک.
12 की असर की नमाज से पहले पहले आप लोगों को हरम जाकर तवाफ करना है और सफा मरवा करना है। आप लोग जो उम्रे का सफा मरवा करते हो वो एहराम की हालत में होता है, लेकिन जो हज का आप लोग तवाफ करोगे, सफा मरवा करोगे, वो बगैर एहराम के आप लोग करेंगे। एहराम तो आप लोग 10 ज़िलहज्जा के दिन उतार लेंगे, 8 ज़िलहज्जा के दिन एहराम पहनेंगे, 10 ज़िलहज्जा के दिन आपकी कुर्बानी हो जाएगी। तो कुर्बानी के वक्त सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि 10 ज़िलहज्जा के दिन मिलता है या 11 ज़िलहज्जा के दिन मिलता है। कुर्बानी करने के बाद आप लोग फिर जो है ना बाल कटवाएंगे और जो है ना एहराम उतारेंगे कुर्बानी के बाद। उसके बाद जो है ना आप लोग जो है हरम जाएं, तवाफ करें, सफा मरवा करेंगे। उसके बाद फिर 11 ज़िलहज्जा के दिन आप लोग कंकरियां मारेंगे और 12 ज़िलहज्जा के दिन भी कंकरियां मारेंगे। 3 दिन मारना वाजिब अमल है, चौथे दिन मारना सुन्नत अमल है। जो 4 दिन कंकरियां मारेगा तो वो 70 कंकरियां उठाएगा। जो 3 दिन मारेगा, वाजिब अमल पूरा करेगा, तो वो 50 कंकरियां उठाएगा। 3 दिन आप मुसलसल कंकरियां मारते रहेंगे। 3 दिन के बाद फिर आप लोग कुछ उतर रहेंगे। तो ये आज का मुख्तसर तरीका आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोग अपने ग्रुप के साथ रहेंगे, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। जो आपके मुअल्लिम साहबान है, ग्रुप लीडर साहबान है, वो आप लोग लीड करेंगे। कोई मसला पूछना है, कोई मालूमात लेनी है, इंशाल्लाह उनसे लेते रहेंगे और इंशाल्लाह हज अता करते रहेंगे। अल्लाह आप लोग को सबके लिए हज कबूल व मंजूर फरमाए। नीचे ये यहाँ से देखेंगे, ये देखें आखिर तक सब खेमे खेमे, ये पूरा जो है ना लाखों की तादाद के अंदर खेमे हैं ऊपर पहाड़ी पर हर जगह पर। तो कुछ ज़ियारत अभी हमारी बाकी है। जबल नूर, गार हीरा, जन्नतुल मौला का कब्रिस्तान, मस्जिद जिन, मस्जिद फतह और शजर, ये ज़ियारत बाकी है। इससे पहले हम जाएंगे मस्जिद जराना। नाम सुना है ना मस्जिद जराना का, जहाँ से आप लोग एहराम बांधकर उम्रे की नियत अदा करेंगे। आप अपने लिए दोबारा उम्रा करना चाहते हैं, अपनी नियत कर लेंगे। किसी मरहूम की तरफ से नियत करने का इरादा है, उसी मरहूम का जो है नाम लेकर भी नियत कर सकते हैं। तो मस्जिद जराना, जहाँ से अल्लाह के नबी प्यारे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने एहराम बांधकर उम्रा अदा फरमाया था। लेकिन मस्जिद जराना मीकात नहीं है। क्या नहीं है भाई? मीकात नहीं है। अगर बिलफर्ज कोई जो है मजदूर है, नहीं उम्रा करना चाहता, कोई हर्ज नहीं है, यहाँ से पाबंदी नहीं होती। पाबंदी होती है मीका से। मीका जो है हरम के चारों तरफ 5 है। मदीना से आने वालों के लिए है जुल्हुलैफा का मीकात, जोफा है, जद्दा से आगे यलमलम का मीकात है, यमन से आने वालों के लिए करन अल मनाजिल है, दुबई से आने वालों के लिए ये और ताइफ की तरफ मीकात है, इराक की मीकात है, इराक के बॉर्डर की तरफ। 5 बड़े मीकात से कोई भी मुसलमान बाहर जाकर वापस दोबारा मक्का के अंदर दाखिल होगा तो वहां से एहराम बांधना जरूरी है। मस्जिद जराना, मस्जिद आयशा मीकात नहीं हिल है और किसी का इरादा है तो वहां से एहराम बांधना, तो वहां से एहराम बांध के उम्रा अता फरमाए। अल्लाह के प्यारे हुजूर नबी अलैहि सलाम ने यहाँ से एहराम बांधा। वो सामने बिल्डिंग नजर आ रही है, नीले कलर की, पीले कलर की, येलो कलर की और लाल कलर की, इसी के अंदर कुर्बानी होती है। ये देखो वो पहाड़ के दूर से देखो, दूर से और पीली नीली येलो कलर की ये कुर्बान गाह है, सरकारी कुर्बान गाह यहाँ पे है। हाँ, सरकारी कुर्बान गाह है कि आपका अभी मेरे ख्याल नुस्खे के अंदर सब जो है कुर्बानी वगैरह ऐड कर ली है। मेरे ख्याल सब कुर्बान गाह ये इसी जगह पर होगा। तो मस्जिद जराना इंशाल्लाह हमारा 20-25 मिनट का आपका स्टॉप होगा। वहां से आप लोग एहराम बांधेंगे और उम्रे की नियत अदा करेंगे। फिर इंशाल्लाह वापसी पर मस्जिद जबल नूर, गार हीरा की ज़ियारत होगी और जन्नतुल मौला का कब्रिस्तान, मस्जिद जिन, मस्जिद फतह और मस्जिद शजर। ये पानी के लिए टैंकर है, पानी का पानी वो स्टॉक करते हैं मीना के लिए, अरफात के लिए। अभी ये टैंक बड़े बड़े बनाए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत आप लोग आज अपने ग्रुप की तरफ से मुकम्मल हो जाएगी। मक्का मुकर्रमा के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत हम अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों की खिदमत करने के लिए हज पे भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, उम्रे पे भी आते हैं। जिनका हमारे साथ ताल्लुक होता है, वास्ता होता है, जो तो हमारे साथ राब्ता करते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों को ज़ियारत करवाते रहते हैं। तो इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के साथ साथ जब हम बस में आते हैं तो चंद मुक़द्दस चीज़ें साथ बस में रखते हैं और हाजियों की खिदमत में पेश करते रहते हैं। इसलिए रखते हैं कि उनको अल्लाह के प्यारे हुजूर नबी अलैहि सलाम ने खुद अपनी जिंदगी में इस्तेमाल फरमाया था, इसलिए बस में मौजूद होती हैं। बाकी खरीदो फरोख्त के लिए पूरा मक्का शहर, मदीना शहर भरा हुआ है, कोई चीज कहाँ से भी ले सकते हैं। अपने पास जो चीजें बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी क्वालिटी और अच्छी ओरिजिनल वाली होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को आराम फरमाते थे तो सोने से पहले आप अपनी आंखों में एक सुरमा पसंद फरमाया करते थे, जिसको आपकी पश्तो ज़बान रंजा बोलते हैं। वो सुरमा ओरिजिनल वाला, उसके ओरिजिनल वाले की क्या जो है निशान है, पहचान है
کہ جیسے ریت میں آپ لوگ علاقے میں جاتے ہیں تو ریت جو ہے نا سورج کی کرنیں پڑتی ہے تو ریت چمکتی ہے. یہ پتھر کا سرما ہوتا ہے, ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں گے چمکے گا, وہ سرما اوریجنل والا پتھر کا ہے. باقی چمکے گا نہیں, کالا وہ سرما نہیں ہوتا, کاجل وغیرہ ہوتا ہے. الحمدللہ اپنے پاس اوریجنل والا سرما موجود ہے, خود استعمال کرنا ہے, کسی کا تحفہ وغیرہ لے کر جانا ہے, کیونکہ ہر علاقے کی مشہور چیزیں ہوتی ہیں. یہاں کی وہ چند مشہور چیزیں جو ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا تھا, تو اپنے پاس وہ موجود ہے. اس کی ایک ڈبی قیمت 5 ریال کی ہوتی ہے, پورا باکس جو ہے 50 ریال کا, اور 6 روپے 25 ریال کے ہوں گے. اس کے علاوہ ہے اجوا گٹلی کا پاؤڈر. اجوا کھجور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا درخت خود آپ نے اپنے ہاتھ سے مدینہ المنورہ کے اندر لگایا تھا. کوئی صبح نہار وہ 3 کھجوریں 5 کھجوریں 7 کھجوریں استعمال کرے گا, کبھی اس کو دل کی تکلیف نہیں ہوگی. اگر کسی کو دل کی تکلیف ہے, ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ, تو اس وقت ڈاکٹر حکیم طبیب کوئی بھی نہیں تھا. سب سے بڑے ڈاکٹر کون تھے؟ اللہ کے پیارے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت سعد کو لایا گیا. حضرت سعد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا, فرمایا سعد آپ کو دل کی تکلیف ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کھلائے, صرف اور صرف اجوا کھجور اندر کی جو گیٹک ہوتی ہے دونوں کو مکس کر کے استعمال کروائیں. جب استعمال کروایا گیا تو اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی. اور اسی وقت کا نسخہ چلتا ہوا ہے, کسی کو ہارٹ کا یا دل کی تکلیف ہو یا شوگر بلڈ پریشر کوئی بھی مسئلہ ہو, یہ وہ نسخہ ہے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا تھا. سعودی عرب کے لوگ یہاں اکثر بیشتر یہ استعمال کرتے رہتے, کوئی اور چیز ملاوٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اجوا کھجور اندر کی گٹلی ہے بس. اور یہ صبح نہار ہو گرم پانی کریں گے, جیسے کہوا پیتے ہیں. پختون لوگ تو زیادہ ویسے کہوا پیتے رہتے ماشاءاللہ, چائے تو نہیں پیتے. پنجابی لوگ یا سندھی لوگ چائے دودھ والی پیتے ہیں, اسی لیے وہ جس طرح کہوا پیتے اسی طرح آپ لوگ جو ہے اسی کو استعمال کر سکتے ہیں صبح نہار ہو. اس کے علاوہ خوشبو لگانا سنت عمل ہے. یہاں سعودی عرب کے اندر اود کی خوشبو ہے. اپنے پاس 2 طرح کے, بس امیر العود اور مخلط عود, بس یہ اپنے پاس موجود ہے. یہ 15-20 ہیں, صرف دیکھ کر ہونے 2 الحمدللہ کمپنی کی شدہ ہیں, تیار شدہ ہیں. سرتی کمپنی ہے امیر العود جو 24 گھنٹے رہنے والے ہوتے ہیں. اس کے ایک ڈبی قیمت 10 ریال ہے, 3 ڈبیاں 25 ریال کی ہوں گی. اور آخری چیز ہے کلونجی. کلونجی کے دانے حدیث کا مفہوم ہے, اور یہ وہ کلونجی کے دانے جو استعمال کرے گا موت کے علاوہ باقی تمام بیماریوں کے لیے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. کلونجی کا ایل ہے جوڑوں کے درد کے لیے, سر کے درد کے لیے, اندرونی کوئی بھی مسئلہ ہو اور اس کو دودھ کے اندر ڈال کر پی سکتے ہیں. یہ 4 مقدس چیزیں اپنے پاس موجود ہوتی ہیں. ایک دفعہ بس میں چکا لگا لیں. جس بھائی کا اگر لینے کا کسی کا ارادہ ہو, سرما, اجوا گٹلی کا پاؤڈر, خوشبو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو نیت سے پہلے آپ ہاتھ پہ لگا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہر نیت جب ہو جائے گی اس کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے. کس کا لینے کا ارادہ ہوگا 20 منٹ اپنے پاس موجود ہوتے ہیں, کیونکہ ابھی زیارت واپسی پر کریں گے. جورانہ تقریباً 20 منٹ تک پہنچیں گے. یہ اپنے پاس 20 منٹ ہوتے ہیں. کسی کا اگر ہے ارادہ تو انشاءاللہ لے سکتا ہے. جزاکم اللہ خیرا. یہ مسجد ہے جرانہ. ادھر سے لوگ عمرے کی نیت کرتے ہیں اور نفل پڑھتے ہیں, پھر جاتے ہیں. مسجد جرانہ بہت بڑی مسجد ہے, بہت خوبصورت مسجد ہے. آپ یہ لوگ ادھر راستے سے بھی اندر جاتے ہیں, ادھر بھی ایک راستہ ہے, اور یہ بسوں کی بہت زیادہ تعداد ہے. ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, یہ لوگ ادھر سے احرام باندھتے ہیں اور پھر عمرے کے لیے جاتے ہیں, ادھر سے عمرے کی نیت کرتے ہیں. یہ میرے خیال سے سرکاری بس لگتا ہے کہ سرکاری ہے. اس میں ادھر لگتا ہے دکان وغیرہ بھی ہے, بہت مارکیٹی بھی ہے. کوئی سامان خریدنا چاہتا ہے, جو ضروریت کی جو اشیاء ہے, چیزیں ہیں ضرورت کے لیے ہیں, اور ادھر خرید سکتے ہیں. کھانے پینے کی چیزیں,
مکہ بس. پاکستانی ہاں پاکستانی. ادھر جو آپ لوگ کو دکھایا تھا اس کا لیفٹ سائڈ سے, اور یہ لیفٹ سائڈ ہے, ادھر رائٹ سائڈ ہے. تو بہت خوبصورت مسجد ہے. آپ یہ بسوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, لوگ بھی بہت زیادہ ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو اب انشاءاللہ اب ہم واپس جائیں گے عمرے کے لیے. کے 600 پر ہیں, ان 600 پروں میں سے اسی پہاڑ پر صرف اور صرف 2 پر کھولے. ایک پر مشرق کی طرف تھا, ایک پر مغرب کی طرف, اور سر آسمان پر ٹکرا رہا تھا. اتنا بڑا فرشتہ اللہ رب العزت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوفزدہ ہوئے. حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں, اللہ کی وحی لے کر آیا ہوں. اللہ کی پہلی وحی جو اس پہاڑ پر اتاری گئی, قرآن مجید کی پہلی 5 آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ قرآن مجید کی 5 آیتیں اسی پہاڑ پر نازل فرمائی گئی, جس پہاڑ کا نام ہے جبل نور, اور جس کی چوٹی کے اوپر ہے غار ہیرا. ابھی کچھ ہی فاصلے بعد جبل نور غار ہیرا کی پہاڑی نظر آئے گی. سیدھا کی طرف جبل نور غار ہیرا, یہ جو اونٹ کی کوہان جیسا آگے کی طرف, آگے کی طرف, ایسے آگے کی طرف جبل نور, جو اونٹ کی کوہان جیسا جو پہاڑ لگ رہا ہے, اونٹ کی کوہان بنی ہوئی ہے پہلے, اس کے آگے والے سے پر غار ہے, غار ہیرا. جبل نور غار ہیرا کی پہاڑی, بس پہ پل کے پر روکیں گے. یہ جبل سور سے اس کی بلندی کم ہے, اس کے اوپر جانے کی آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں. 1-1.5 گھنٹہ اس کے اوپر جانے میں لگتا ہے, آدھا پونا گھنٹہ اس کے نیچے اترنے میں لگتا ہے. چوٹی پر پہنچ کر پھر سامنے کی طرف سے نیچے اترنے ہیں, وہاں سامنے کٹ فاصلہ نظر آئے گا, اس فاصلہ اور کٹ سے آگے والے سے پر غار ہے جس کو کہتے ہیں غار ہیرا. ابھی بس جو ہے نا پل کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکے گی, آپ لوگ آرام اطمینان سے دیکھیں گے جبل نور غار ہیرا کی پہاڑی. ابھی سامنے سے نظر آ رہی ہے جبل نور غار ہیرا, یہ سامنے والا, یہ والا. ابھی پرانا جو راستہ ہے یہ سامنے سے تھا, ابھی نیا راستہ پیچھے کی طرف سے آ رہا ہے. وہ سامنے جیسے جو نا روڈ ہے, آدھے تک وہ روڈ بنا ہوا ہے. اونٹ کی جو کوہان جیسا جو پیچھے والا حصہ ہے, اس سے آگے والے سے پر غار ہے. وہاں چوٹی پر لوگ وہاں پر موجود ہوں گے, آپ لوگ نظر آ رہے ہوں گے لوگ چوٹی پر. وہ آگے کی طرف جب قرآن مجید کی پہلی 5 آیات نازل فرمائی گئی تو پہاڑ سے پسینہ نکلا تھا. جو سفید سفید دھبے نشانات دیکھ رہے ہیں, یہ کسی پہاڑ کے نہیں ہوتے, یہاں سے نظر آ رہے ہیں سفید سفید دھبے نشانات اوپر چوٹی پر دیکھو گے. یہ اس وقت پہاڑ کا پسینہ نکلا تھا جب اس مقدس آیات کو اسی پہاڑ پر نازل فرمایا گیا. جبل نور غار ہیرا کی پہاڑی. آگے دیکھیے سامنے فرنٹ کے اوپر, سامنے جہاں پہاڑ ختم ہو رہا ہے سامنے کی طرف سے چوٹی پر کٹ نظر آ رہا ہے, چھوٹا سا فاصلہ کٹ نظر آ رہا ہے. کٹ سے آگے والے حصے میں غار ہے, غار ہیرا اس کو کہتے ہیں. اوپر آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں. آرام اطمینان سے آپ لوگ حج ادا ہو جائے, پھر آپ جو ہے نا فری ہو جائیں گے, کہیں پہ بھی جائیں, جبل سور پر جائیں, جبل نور غار ہیرا پر جائیں, وہ آسانی رہے گی. یہ ابھی کچھ ہی فاصلے پر آگے یہاں سے گراؤنڈ آئے گا, وہ عدل انصاف والی جگہ ہے. عدل انصاف پہلے زمانے میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا جو عدل انصاف ہوا کرتا تھا وہ یہی جگہ ہے. واللہ اعلم, یقین ہے نہیں ہے, لیکن جو سعودی حکومت کے جو جب مکہ شہر چھوٹا سا تھا اس وقت یہاں عدل انصاف ہوا کرتا تھا. یہی مسجد نظر آ رہی ہے سیدھے ہاتھ کی طرف سے, اس مسجد کا نام بھی مسجد العدل ہے. اور ساتھ ایک چھوٹا سا قبرستان نظر آئے گا. ابھی کچھ ہی فاصلے پر آپ کے سیدھے طرف زمین پر کو دیکھیں گے, چھوٹی چھوٹی قبریں نظر آئے گی. وہ سارا قبریں ہیں, وہ عدل مقبرۃ العدل اسی قبرستان کا نام ہے. مقبرۃ العدل, عدل انصاف والا قبرستان اس لیے نام رکھا گیا, یہاں پر عدل انصاف ہوا کرتا تھا. پھر وہ جگہ جو تھی اس کو آگے لے کر گئے, پھر یہیں پر قبرستان بنایا گیا جس کو کہتے ہیں مقبرۃ العدل کا قبرستان. یہ ساتھ ہی یہ پل ہے, پل کے سامنے دیکھیں گے سیدھے ہاتھ کی طرف زمین پر چھوٹی چھوٹی نشانے نظر آ رہے, سارے قبریں ہیں. یہ ہے
अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ये है मक़बरतुल अदल का कब्रिस्तान। ये सामने बोर्ड भी नजर आ रहा है, ये वाला बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ मक़बरतुल अदल। और कुछ ही फासले पर जो मक्का का बड़ा कब्रिस्तान है जिसका नाम है मक़बरतुल मुअल्ला, यानी जन्नतुल मुअल्ला इसको कहते हैं। ये वो कब्रिस्तान है जिसके अंदर हमारी अम्मा उम्मुल मोमिनीन हजरत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक और हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना पहुंचाने के लिए तशरीफ फरमाती थी, उनकी कब्र मुबारक भी इसी कब्रिस्तान के अंदर। और हजरत अस्मा के जो बेटे थे जिनका नाम था हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी कब्र मुबारक भी इसी कब्रिस्तान के अंदर है। अब इंशाल्लाह वो उसकी ज़ियारत करवा लेंगे। और ज़ियारत का जो है, जो इसी कब्रिस्तान के अंदर कोई जाना चाहता है, मर्द हज़रात या जो है सुबह नमाज के बाद से लेकर तकरीबन 9-10 बजे तक ये कब्रिस्तान खुला रहता है और असर की नमाज से लेकर मगरिब तक ये कब्रिस्तान खुला रहता है। हरम के करीब है, वो रास्ता बता देंगे। कोई भी मर्द हज़रात अंदर जाना चाहता है, अम्मा खदीजा की कब्र मुबारक की ज़ियारत करना चाहता है, अंदर जा सकता है। और हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक, हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और भी बहुत सारे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन की कब्रें इसी कब्रिस्तान के अंदर। इसी कब्रिस्तान के आगे एक मस्जिद है जिसको कहते हैं मस्जिद अल जिन। ये अल जिन इसलिए नाम रखा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है यहाँ जिन्नात को तालीम फरमाया करते। जिन्नात आपसे तालीम लेते, बैत लेते। जो काफिर जिन्नात है इसी जगह इस्लाम कबूल फरमाते। इसी मस्जिद का नाम इसलिए रखा गया मस्जिद अल जिन। मस्जिद अल जिन से आगे मस्जिद है छोटी सी जिसको कहते हैं मस्जिद फतह। फतह इसलिए नाम रखा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के को फतह फरमाया, आपने जिस जगह झंडा लगाया, नमाज अदा फरमाई, उसी जगह पर मस्जिद है, इसको कहते हैं मस्जिद फतह। मस्जिद फतह के साथ ही एक छोटी सी मस्जिद है जिसको कहते हैं मस्जिद शजर। ये शजर जो है अरबी जबान गलत है, इसका माना होता है दरख्त। एक काफिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अगर आप वाकई सच्चे अल्लाह के नबी हैं, हमें क्यों निशाने दिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त को इशारा फरमाया, दरख्त में चीरता हुआ आया और गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर उसी जगह मस्जिद बनाई गई है जिसको कहते हैं मस्जिद शजर। ये 4 ज़ियारत हरम पाक से पैदल आते हुए 10 से 15 मिनट 20 मिनट का फासले पर है। आप लोग जैसे उम्रा मुकम्मल करते हैं, मरवा पहाड़ी है, मरवा पहाड़ी से जैसे बाहर निकलते हैं तो आप लोग सीधे हाथ की तरफ से आते हैं, अपने होटल टावर की तरफ आते हैं, बड़ा कला टावर, वहां से आप लोग वहां पर पहुंचते हैं। फिर आप अपने होटल की तरफ इब्राहिम खलील गारजमान करेंट की तरफ आते हैं। तो जो टावर की तरफ रास्ता आ रहा है, जैसे सीधे हाथ की तरफ बाहर निकलेंगे तो फिर सीधी तरफ टावर का रास्ता है, आगे अबू जहल के वाशरूम है। फिर वो रास्ता आप लोग उल्टे हाथ की तरफ से बाहर हरम की पल्ली तरफ निकलेंगे, ये सीधा सीधा जो है इसी मस्जिद शजर, मस्जिद जिन, जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान की तरफ आ रहा है। कोई अगर आना चाहता है इन मसाजिद के अंदर जो नवाफिल अदा करना चाहता है, ये मस्जिदों के अंदर 5 वक्त बाजमात नमाज अदा की जाती है। तो इंशाल्लाह अभी कुछ ही फासले पर है, जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान आएगा, फिर उसके बाद मस्जिद जिन है, फिर मस्जिद फतह है, फिर मस्जिद शजर है। ये 4 ज़रा बिल्कुल हरम के करीब है। सूरत फातिहा इकरार पढ़ लेंगे, ईसा ने सवाब के लिए दुआ करेंगे। मक़बरतुल मुअल्ला के अंदर अम्मा खदीजा की कब्र मुबारक है और बहुत सारे सहाबा करम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की कब्रें हैं। यहाँ से देखते रहेंगे जमीन पर ग्रिल के अंदर ये जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान का दरवाजा है, ये वाला ग्रिल जो लगी है, ये अंदर देखेंगे, ये जमीन पर जितने पत्थर नजर आ रहे हैं सारी कब्रें हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून। ये है मक़बरतुल मुअल्ला। ये जो अंदर छत डली हुई अंदर, ये छोटी सी कपड़ा, इस कपड़े से ऊपर देखेंगे ना सफेद दीवार है, उसी सफेद 4 दीवार के अंदर मौका यही कब्र मुबारक है। कोई अगर आना चाहता है तो वहां से रास्ता है, ऐसे अंदर की तरफ से आएंगे और पहाड़ी के अंदर जो है, पहाड़ी के ऊपर थोड़ा सा सफेद 4 दीवारी है, उसी सफेद 4 दीवारी के अंदर अम्मा से सामने शीशा लग रहेगा तो आप लोग जाकर ज़ियारत कर सकते हैं। और साथ ही ये मस्जिद अल जिन नजर आ रही है, जिस जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे सामने सामने मस्जिद एक मीनार वाली मस्जिद अल जिन, जिस जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात को तालीम फरमाते हैं।
जिन्नात आपसे तालीम लेते बैठ लेते, जो काफिर जिन्नात इसी जगह इस्लाम कबूल फरमा दे। ये साहब ने सीधे हाथ की तरफ। अभी अजानें हो रही है, मस्जिद अभी खुली रहेगी। ये वाली, ये छोटी सी मस्जिद, ये वाली मस्जिद अल जैन है, एक मीनार वाली, ये स्वाद मस्जिद अल जैन। आगे कुछ ही फासले पर मस्जिद फतह है, बस कोने में है, पुल से पहले कोने में मस्जिद फतह, और इस तरफ कोने में मस्जिद शजा है। ये दोनों मस्जिद आमने और सामने। आखिरी बिल्कुल पुल के पास दुकानें खत्म हो जाएंगी, आखिरी मस्जिद फतह, इधर से बिल्कुल जो आखिरी कोने में मस्जिद शजा है। ये दोनों मस्जिद आमने सामने, पुल के बाद ये सामने हरम है। मस्जिद फतह इधर कोने में सीधा हाथ की तरफ, ये सामने कोने में मस्जिद फतह, ये छोटी मस्जिद वाली, और ये मस्जिद शजा है, ये वाली दरख्त वाली मस्जिद, ये मस्जिद शजा। मस्जिद फतह और मस्जिद शजा, ये वाली छोटी सी। अल्हम्दुलिल्लाह, सब पढ़ लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तमाम ज़ियारत मुकम्मल हो चुकी हैं। अल्लाह पाक आपके सफर कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक बार बार आना नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे जितने वालिदैन बहन भाई जो घरों में मौजूद हैं, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द हाजिर उम्रे की सादा नसीब फरमाए। अल्लाह पाक के नेक प्यारे बंदे अल्लाह ने यहाँ कबूल फरमाया। माशाल्लाह कि अल्लाह ने आप लोग यहाँ बुलाए हैं, अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, हज के लिए बुलाया। नमाज को कभी नहीं छोड़ना, बस ये आखिरी हमारी गुजारिश ये होगी। इंशाल्लाह भी हमारी तमाम ज़ियारत मुकम्मल हो चुकी हैं। आपको सीधा अपने होटल पर छोड़ेंगे। आपका जो सामान है, आपके जो बड़े बैग हैं, कोई मोबाइल है, कोई भी सामान, एक मरतबा उठने से पहले एक दफा देख लीजिएगा, किसी का भी सामान बस में ना रह जाए। ये देखेंगे, ये है उस वाली तरफ जो सफा मरवा पहाड़ी से बाहर निकलते हैं ना लोग, जो बाहर अपने होटल की तरफ जाते हैं, ये वो वाला रास्ता आ रहा है बाहर निकलने के लिए। आगे अबू जहल के वाशरूम है। अबू जहल के वाशरूम के बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत वाला मकान, विलादत वाला मकान देखा हुआ है आप लोगों ने, मक्तबा लाइब्रेरी जिसको कहते हैं, कि वहां से मरवा पहाड़ी से जैसे बाहर निकलते हैं अबू जहल के वाशरूम में, फिर आप टावर की तरफ जाते हैं, थोड़ा आगे जाएंगे उल्टे हाथ की तरफ पहाड़ के नीचे जो है, पहले जो येलो कलर का कलर किया हुआ था ना, तो हर किसी को नजर आ जाता था। अब इसको सफेद कलर कर दिया है, इसलिए आदमी को पता भी नहीं चलता। तो वो वहां से देखेंगे और वहां से ये आएंगे, तो अगर अंदर जाना चाहते हैं अंदर जा सकते हैं। सामने से जो पहाड़ी नजर आ रही है, शोएब अबी तालिब की घाटी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो मुहासरा हुआ था वो ये पहाड़ी थी। और आगे बिल्डिंग नजर आएगी सफेद कलर की, जिसमें बहुत सारे शीशे नजर आएंगे, वो सामने जिसमें सफेद कलर ग्रीन कलर की खिड़कियां नजर आ रही हैं, ये सामने नजर आ रही हैं। अभी ये सामने कोने में, पहाड़ के कोने में ये बिल्डिंग इसके ऊपर है। इसी पहाड़ का नाम जबल अबू कुबैस है। जबल अबू कुबैस वो पहाड़ है जो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ को नाज़िल फरमाया। जो पैदा पहाड़ हुआ सबसे पहले जबल अबू कुबैस है। इसी पहाड़ के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर चांद को इशारा फरमाया था, चांद दो टुकड़े हुआ था, वो जबल अबू कुबैस ये था। और ये शोएब अबी तालिब वाली घाटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नीचे घाट था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो मुहासरा हुआ था वो ये पहाड़ था, शोएब अबी तालिब वाला। अब इसी रोड को उमर बिन खत्ताब रोड कहते हैं। सीधा हम इंशाल्लाह अपने होटल की तरफ जाएंगे। होटल से पहले सामान अपना हिफाजत कर लीजिएगा, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, दुआ में याद रखेंगे इंशाल्लाह। हज के वक्त सबको अपने मुसलमानों को सबको जो है ना दुआ में याद रखेंगे। कल अपने पाकिस्तानी मौलाना शहीद हुए मौलाना इजली साहब, शेख मौलाना साहब ने, आप उनके लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह पाक उनको जन्नत के दोस्त में आला मकाम अता फरमाए, और शहीद करने वाले को अल्लाह पाक जल्द अज जल्द अपनी जो है ना उसको अंजाम तक पहुंचाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।